के साथ Hello. Am I clear? Am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay. So this is the studies example. What is given? Construct the frequency distribution table of the 50 students in economics. Marks of 50 students in economics as given below. Okay. So have you written this example, everybody? Yes, ma'am. Okay, so we have prepared frequency distribution table also. Okay, last 2-3 observations are remaining, and then we face some network issues, so that's why we continue this example right now. So just wait. So range of this variable is high, maximum. That's why this is which kind of variable? Continuous variable. ठीक है. So आता अपन टेबल प्रिपेअर करतोय, फ्रिक्वेन्सी टेबल. सो क्लासेस कसे बनवलेत? हाऊ टू टेक द क्लासची विड्थ किती घ्यायची? You have to decide. Okay,
0 to, you can take 0 to 10 also, you can take 0 to 5 also, okay, or you can take inclusive type of classes also, okay. So choice is your. So sanga variable, that means marks of the student, marks of the student, okay. Chalo. So how we are prepared classes? Yes, sanga kashe prepare kelte? 0 to 10, Yes, 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20 exclusive type. We mostly we choose which option, exclusive type of class, okay. So 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. What is the maximum mark exist in the data? 82, 82, So 82, oh sorry, 72, 70 to 80, 80 to 90. Okay, we stop here. Then here we use tally mark or tally bar to count the number which is repeated in the data. Okay, so इथे आपण tally bar use करतो. ठीक आहे. So सांगा 0 to 10 ची फ्रिक्वेन्सी किती आलेली आहे? टॅली बार किती आहे इथे? 1, 1, Okay, okay. So 1. 10 to 20. 2, Hmm? 2, 2. Okay. So 20 to 30. 3, 3, त्यांचं काल एक्झाम्पल आपण झालेलंच आहे. जस्ट एंडिंग पार्ट राहिलेला होता, तो आपण कव्हर करूया. सो नेक्स्ट 30 to 40. 8, 8, 8 or 7? it's 8, ma'am. 8, ma'am. 8 आहे का? ठीक आहे. Yes, 1 2 3 4 5 sorry 5 7 8. Okay, 40 to 50. 13, 13, ma'am. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3. 50 to 60. 11, 11. huh. Everybody, do you have same tally bar? Same number of tally bar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 11. 60 to 70. 9, 9. 3 4 5 1 2 3 4. Then 70 to 80. 2, 2. And 80 to 90. 1, 1. Okay, so now we will count the frequency. 1 2 3, here 7, here 13. ma'am. 8, there 8, 8, ma'am. 7, 30 to 40. Okay, okay, 8. Okay, so here 11, here 11, here 60 to 70 frequency is 9, here 70 to 80 is 2 1. Okay, so do the summation, do the addition of all frequency. It must be how much? 50, 50, Yes, कारण का 50 स्टुडंटचा डाटा दिलेला आहे तुम्हाला. ठीक आहे, काउंट करा. इज इट? Yes, is it? Is it 50 no? yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. 50. ma'am. So our frequency distribution is correct. Okay, 51 आली किंवा मग काहीतरी चुकले, आपल्याला एक्स्ट्रा काहीतरी टॅलीबार दिलेला आहे, किंवा 49 आलं तर एखादं ऑब्झर्वेशन आपण रीड केलेलं नाहीये आणि याच्यात इन्क्लूड केलेलं नाही, याचं मिनिंग असं होत आहे. ठीक आहे. सो व्हाईल डुईंग द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल, बी केअरफुल while taking the tally bar of each number. Okay, while counting each number, each observation. Okay, so in this way we prepare the frequency distribution table. Okay, याच्यात कोणाला काही डाऊट आहे का? No, no, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay, so now tell me, if I ask you
how many students who belongs the mark in between 40 to 50 or less 40 to 50 मध्ये मार्क्स मिळालेले किती स्टुडंट आहेत? 13. 13. 13. तुम्ही त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी सांगायचं. Immediately you will be get the idea that number of students are belongs from that particular class. आणि जो क्लास आहे तो मार्क ऑफ द स्टुडंट दाखवतोय. ठीक आहे. So if I ask one question, there are how many students who got the marks less than 10? 1. 1. How many students who got the marks above 80? 1. 1. 1. Very good. 80 to 90 ची फ्रिक्वेन्सी बघायची 1. याचा अर्थ हा जो 1 एक स्टुडंट आहे त्याला 80 to 90 या रेंज मध्ये मार्क्स मिळालेले आहेत. ठीक आहे. सपोज इफ माय क्वेश्चन इज लाईक दिस, व्हॉट इज द number of students who got marks less than 20, then what is your answer? 3. 20. 3. काय केलं तुम्ही हो? 3. काय केलं तुम्ही? 3 कसं काय काउंट केलं? 2 ma'am. 0 to 10 आहे. च्या क्लास मधले आणि 10 to 20 च्या क्लास मधले. व्हेरी गुड. ह्या क्लासची आणि ह्या क्लासच्या फ्रिक्वेन्सीची काय केली तुम्ही? ऍडिशन केली. येते का लक्षात? मी काय विचारलंय तुम्हाला? हाऊ मेनी स्टुडंट्स हु गॉट मार्क्स लेस दॅन 20? असे किती स्टुडंट आहेत की ज्यांना 20 पेक्षा मार्क कमी आहेत? मग 20 पेक्षा मार्क कमी असलेले क्लासेस कोणते आहेत? 10 to 20, 0 to 10. एव्हरीबडी गॉट इट? Yes, ma'am. ओके. सो ह्या दोन क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी आपल्याला काउंट करायचे. ओके. म्हणजेच आपल्याला काय फाइंड करायचे की असे स्टुडंट फाइंड करायचे ज्यांना 20 पेक्षा मार्क कमी आहेत. मग या दोन क्लासेसचे आपण काय करणार? ऍडिशन करणार. ओके. हाऊ व्हॉट वी आर डुईंग? ऍडिशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. सो सपोज माय क्वेश्चन इज लाईक दिस, हाऊ मेनी स्टुडंट्स got marks above 70? Number of student सांगा. 3. 3. काय केलं? अबव 70 ना. 70 पेक्षा जास्त पाहिजे. मग 70 पेक्षा जास्त असलेले दोन क्लासेस आहेत, 70 to 80 आणि 80 to 90. 70 to 80 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 2. 80 to 90 ची फ्रिक्वेन्सी 1 आहे. याचा अर्थ हे जे दोन स्टुडंट आहेत त्यांना 70 to 80 या रेंज मध्ये मार्क्स मिळालेले आहेत आणि हा जो 1 स्टुडंट आहे त्याला अबव 80 मार्क आहेत. ठीक आहे. सो आपल्याला काय पाहिजे? द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु गॉट द मार्क्स अबव 70. 70 पेक्षा जास्त असलेले स्टुडंट किती आहेत? मग हे जे 70 पेक्षा जास्त असलेले स्टुडंट जे आहेत ते हे या क्लासमध्ये पण येणार आहेत आणि या क्लासमध्ये पण येणार आहेत. म्हणजेच तुम्हाला या दोन क्लासच्या फ्रिक्वेन्सीची काय करावं लागेल? ऍडिशन करावं लागेल. एव्हरीबडी गॉट दिस कन्सेप्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And this is one of the new type of frequency. याला काय म्हणायचंय आपण? Cumulative frequency. Cumulative frequency. Okay. Sometime we require the marks in like या टाइपच्या एक्झाम्पल मध्ये. आता हे मार्क्सचे स्टुडंटचे मार्क्स दिलेले आहेत. ओके. आणि मी जर तुम्हाला असे क्वेश्चनिंग केले, हाऊ मेनी स्टुडंट्स हु गॉट द मार्क अबव 60 और बिलो 60? ओके. सो अशा टाइपच्या क्वेश्चनिंगचं इमिजिएटली आन्सर देण्यासाठी तुम्हाला फ्रिक्वेन्सीची काय करावं लागते? ऍडिशन करावं लागते. ओके. आणि त्या फ्रिक्वेन्सीची ऍडिशन करणेच म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण? कम्युलेटिव्ह टाइप फ्रिक्वेन्सी. कम्युलेटिव्ह टाइप फ्रिक्वेन्सी हा नेक्स्ट पॉइंट आहे आपल्या हे कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल झालं की नाही, त्याच्या पुढचा पॉइंट आहे कम्युलेटिव्ह टाइप ऑफ फ्रिक्वेन्सी. येते लक्षात? कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी टेबल आपल्याला बनवावा लागतो. तो कसा बनवायचा? व्हेरी इझी. खूपच सोपा आहे. मी तुम्हाला दाखवते आता.
आपल्याकडे काय आहे सध्या? We have the variable in form of class and we have the frequency of each classes. ठीक आहे. Suppose if I do the addition of frequency from top to bottom. Okay, आता आपल्याला फ्रिक्वेन्सीची ऍडिशन करायची. कुठून स्टार्ट करायचं ऍडिशन करायला? टॉप टू बॉटम. ठीक आहे. सो इथे मी 1 ऍज इट इज 1 ठेवलं. ठीक आहे. ह्या 1 मध्ये हे 2 मिक्स करायचा. किती येतंय? 3. ओके. इन दिस 3 ऍड नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी. नेक्स्ट क्लासची फ्रिक्वेन्सी या 3 मध्ये ऍड करायची. किती येणार? 6. या 6 मध्ये नेक्स्ट क्लासची फ्रिक्वेन्सी ऍड करायची. किती येणार? 14. 14. ओके. या 14 मध्ये नेक्स्ट क्लासची फ्रिक्वेन्सी ऍड करायची. 27. Here we got 27. Okay. In this 27 we add 11. How much we got here? 38. 38. Very good. In this 38 we add 9. How much we got here? 47. 47 plus 2. How much we got here? 49. And in this 49 we add this next one. Here we got 50. 50. Definitely आपल्याला लास्ट आकडा मिळणार आहे तो 50च असणार आहे. Why? Because 50 shows us total number of observation. येते का लक्षात? टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन हे 50 आहेत. म्हणून कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा टेबल जर तुम्ही चार्ट बनवला तर तुम्हाला काय मिळतंय? लास्ट जो आकडा असतो तो तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी दाखवणार आहे. ठीक आहे. सो why we prepare this cumulative frequency table? Why it is required? Okay, so to give the direct answer of such question, which kind of question? If I ask you how many students got marks above 80, किंवा मी असं विचारलं की how many students who got the mark below 60. बिलो 60 असलेले किती स्टुडंट आहेत? सो तुम्ही कोणती फ्रिक्वेन्सी रीड करणार मग? कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 27. 38 मॅम. 38 ma'am. 38. येते का लक्षात? आता मी काय विचारलं तुम्हाला? इकडे बघा. आय वॉन्ट नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु गॉट मार्क्स लेस दॅन 60. 60 पेक्षा कमी असलेले. ठीक आहे. मग 60 पेक्षा कमी असलेले कोणत्या क्लासमध्ये येणार? 50 to 60. 50 to 60. ओके. आणि 50 to 60 ची फ्रिक्वेन्सी नाही बघायची आपल्याला, त्याची फ्रिक्वेन्सी बघायची. ती किती आहे? 38. That means 38 number shows us the number of students who got the marks below 60. येते लक्षात? Below Yes, ma'am. 60. Okay. So if I ask you one question, how many students got the marks below 80? किती स्टुडंटला 80 पेक्षा कमी मार्क्स आहेत? 49. 49. Definitely your answer will be 49. Why? Because there is only one student who got 82 marks ना. असं एकच त्या ऑब्झर्वेशन मध्ये बघा ना, तुम्ही ऑब्झर्वेशन लिहिलंय की नाही तुम्ही 50 स्टुडंटचं, त्याच्यामध्ये असा एकच स्टुडंट आहे की ज्याला किती मार्क्स आहेत? 82 मार्क्स आहेत. बाकीचे 49 स्टुडंटला बिलो 80 मार्क्स आहेत. Have you got this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this frequency shows us the number of students less than particular number, less than 60, less than 80. Okay, so this frequency is called as less than cumulative frequency. याला काय म्हणायचंय आपण? Less than cumulative. It is called as less than cumulative frequency.
आणि लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी फाइंड करायची? टॉप पासून बॉटम पर्यंत फ्रिक्वेन्सीचे ऍडिशन करत जायचे. ठीक आहे, टॉप कडून बॉटम कडे ऍडिशन करत जायची फ्रिक्वेन्सी. आणि हे लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काय दाखवणार आहे तुम्हाला? द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु गॉट द मार्क्स लेस दॅन अप्पर लिमिट. येते लक्षात? कोणत्याही क्लासच्या अप्पर लिमिट पेक्षा कमी असलेले स्टुडंट इथे दाखवणार आहे तुम्हाला. ओके, आता मी समजा तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला की मला इमिजिएटली तुम्ही आन्सर द्यायचे, हाऊ मेनी स्टुडंट्स गॉट द मार्क्स बिलो 30? 6. 10. येस, सगळ्यांना क्लिअर? 10 मॅम. बिलो 30 की नाही? बिलो 30 म्हणजे आपण अप्पर लिमिटशी कंपॅरिझन करतो. अप्पर लिमिट पेक्षा कमी असलेले काउंट इथे मोजतो. आले लक्षात? म्हणून या फ्रिक्वेन्सीला कोणती फ्रिक्वेन्सी म्हणलेला आहे? लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. याला काय म्हणायचंय? लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ओके, म्हणजे आपण अप्पर लिमिट पेक्षा कमी असलेले नंबर इमिजिएटली आपल्याला मिळतात. आता मी विचारलं तुम्हाला, हाऊ मेनी स्टुडंट्स गॉट द मार्क्स लेस दॅन 30? ओके, लेस दॅन 30 म्हटल्यावर तुम्ही कोणती क्लास हे सिलेक्ट करायचा? कोणत्या क्लासची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी सिलेक्ट करायची? 20 to 30. त्याची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काय आहे? 6 आहे. येते लक्षात? याचा अर्थ 6 स्टुडंट आहेत की ज्यांना 30 पेक्षा कमी मार्क्स आहेत. मग ते 0 असतील, 5 असतील, 9 असतील, 11 मार्क्स असेल, 15 मार्क्स असेल. ओके, सो असे टोटल किती स्टुडंट आहेत? 6 स्टुडंट आहेत. दोज हू गॉट द मार्क्स लेस दॅन हाऊ मच? 30. येते का लक्षात? सो दिस इज कॉल्ड एज लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. मग आता याच्या अगेन्स्ट सांगा, लेस दॅन, मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी असणार आहे मग? टोटल Bottom to top. अपोजिट. येस, आपण त्याची Bottom to- addition कशी Bottom to करणार आहे? top. बॉटम टू टॉप. व्हेरी गुड. Top. पण तो आकडा, तो जो फ्रिक्वेन्सी दाखवणार आहे, तो काय दाखवणार आहे आपल्याला? आता लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये बघा ना, आपल्याला काय दाखवतोय? द नंबर ऑफ स्टुडंट हु गॉट द मार्क्स लेस दॅन अप्पर लिमिट. येते का लक्षात? कोणत्याही क्लासच्या अप्पर लिमिट पेक्षा कमी असलेले मार्क आपल्याला लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी दाखवते. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? Yes, ma'am. मग मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय असणार आहे? Lower limit, less than More than lower limit. किंवा मी असं म्हणू शकते ग्रेटर दॅन लोअर लिमिट. Lower limit. येते लक्षात? मग हे काय दाखवतंय आपल्याला? लेस दॅन अप्पर लिमिट. ओके, आणि मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय असणार आहे? ग्रेटर दॅन लोअर लिमिट. ओके, आता हे दोन्ही कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी तुमच्या समोर पुटअप करते. सो यू कॅन इझिली कम्पेअर दिस टू कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, सो आता आपण मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा टेबल प्रिपेअर करूया. मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ओके, ती कशी प्रिपेअर करायची? ही कशी आपण टॉप टू बॉटम फ्रिक्वेन्सीची ऍडिशन केली. आता काय करायचंय? बॉटम टू टॉप. ओके, सो इथे बघा, हे 1 जी आहे, लास्ट क्लासची फ्रिक्वेन्सी जी आहे, ती ऍज इट इज इथे येणार. ओके, सांगा याच्या प्रिव्हियस क्लासची फ्रिक्वेन्सी कशी काढणार? कम्युलेटिव्ह मध्ये ऍडिशन करत जायचे. ओके, सो 1 मध्ये हे 2 म्हणजे 70 to 80 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे सांगा मला? 2. 1 मध्ये हे 2 ऍड करायचं, किती येणार मग? 3. सो इथे मी लिहिते 1 + 2. ओके, हे 2 आपण ऍड केले ह्याच्यात. ठीक आहे, आता या 3 मध्ये काय ऍड करणार तुम्ही? प्रिव्हियस क्लासची फ्रिक्वेन्सी ऍड करायची. सो 9 + 3 किती येणार? 12. अशा पद्धतीने फर्स्ट क्लासची मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे?
50. 50. डेफिनेटली किती असणार आहे 50. 50. सो सांगा आता कुठेपर्यंत आला आपण 9 + 3 केलं किती आलं 12. ओके सो 12 प्लस आता किती करणार 11. 11. 11. सॉरी 20. आता 23 मध्ये काय ऍड करणार तुम्ही 13. 30. सो 13. 23 + 13 टेल मी 36. 36. 36 मध्ये 8 ऍड करा काय मिळणार आहे तुम्हाला 36. 44. 44. ठीक आहे पुढे 44 प्लस हाऊ मच वी ऍड हियर 3. 4 प्लस 3. ठीक आहे किती येणार 47. 47. 47. व्हेरी गुड 47 प्लस सेकंड लास्ट 47 Two. plus 2 here we got 49. 49. 49. And last one 49 plus ही 1 add करा so 49 plus 1 here we got 50. ओके आणि हे जे फ्रिक्वेन्सी आहे टॉप टू बॉटम आपण केलं हे सॉरी बॉटम टू टॉप आपण ऍडिशन केली फ्रिक्वेन्सीची याला म्हणायचे मोर दॅन कम्युनिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मोर दॅन और वी कॅन से दॅट ग्रेटर दॅन कशापेक्षा ग्रेटर असतात या फ्रिक्वेन्सी लोअर लिमिट Lower limit. याला काय म्हणायचे ग्रेटर दॅन लोअर लिमिट लोअर लिमिट पेक्षा मोठ्या या फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला दाखवतात आता आपण लोअर लिमिट कडे जाणार आहे फक्त ठीक आहे आता या मोर दॅन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी कडे फक्त कॉन्सन्ट्रेशन करा ठीक आहे सपोज मी विचारलं तुम्हाला हाऊ मेनी स्टुडंट्स हु गॉट द मार्क अबव 70 अबव 70 म्हटलंय मग 70 हे एक लोअर लिमिट आहे ठीक आहे 70 पेक्षा जास्त असलेले स्टुडंट किती आहेत 70 पेक्षा मार्क्स जास्त असलेले 3. 3. मग 70 हा तुमचा लोअर लिमिट आहे की नाही ठीक आहे आणि त्याच्या पुढची नंबर पाहिजे आपल्याला ठीक आहे सो 70 to 80 ची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मोर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी बघायची किती आहे 3 ओके सो इथे असे 3 स्टुडंट्स आहेत की ज्यांना अबव 70 मार्क्स आहेत ओके सो आता मी असं विचारलं तुम्हाला हाऊ मेनी स्टुडंट्स गॉट अबव 80 मार्क्स आपल्याला माहितच आहे ऑलरेडी 1. अबव 80 मग 70 to 80 चा क्लास नाही बघायचा अबव 80 म्हटले की 80 जिथं लोअर लिमिट आहे त्या क्लासची कम्युनिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी बघायची अबव 80 म्हटलं की किती येणार आहे मग इथे मोर दॅन कम्युनिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 1 ओके याचा अर्थ अबव 80 मार्क्स मिळालेला 1 स्टुडंट आहे आता मी असं विचारलं मला असे स्टुडंट किती नंबर सांगा स्टुडंटचे की ज्यांना अबव 10 मार्क्स आहेत मग तुम्ही लेस दॅन कम्युनिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी चेक करणार का मोर दॅन कम्युनिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मोर More than. मोर दॅन मग अबव 10 असलेले सांगा डायरेक्टली तुम्हाला आकडा मिळतो 49. क्लिअर ऑल ऑफ यू किती Yes, ma'am. आहेत Yes, असे ma'am. अबव 49. 10 असलेले 49 स्टुडंट आहेत मग या 49 स्टुडंटला 20 मार्क्स असू शकतील 25 मार्क्स असू शकणार आहेत 75 मार्क्स आहेत 82 वाला सुद्धा या 49 मध्ये आहे येते का लक्षात 82 मार्क्स मिळालेला सुद्धा स्टुडंट या 49 मध्ये काउंट केलेला आहे येते लक्षात कारण का आपली कंडिशन काय ग्रेटर दॅन किती पाहिजे आपल्याला 10 हा मग ग्रेटर दॅन 10 मध्ये 82 पण येतं मग 82 वाला मार्क मिळालेला स्टुडंट सुद्धा या फ्रिक्वेन्सी मध्ये येतोय ओके सो we require this less than cumulative frequency and more than cumulative frequency to obtain such kind of direct result okay आपल्याला असे डायरेक्ट काउंट पाहिजे असेल तर आपण हे लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आणि मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा यूज करतो एव्हरीबडी क्लिअर अबाउट दिस आपण याच्यावरचे पण एक्झाम्पल बघणार आहोत हा अजून कन्सेप्ट मी जस्ट इंट्रोडक्शन देते तुम्हाला ठीक आहे याच्यावरचे एक्झाम्पल आपण अजून बघणार आहोत ओके सो पहिल्यांदा तुम्ही काय करा हा कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचा टेबल लिहा काल बऱ्याच जणांनी लिहिले नव्हते ते तुम्ही लिहून घ्या आधी
डोंट राईट दिस लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी, मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी, हे आता काही लिहू नका. जस्ट हा कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल लिहा सर्वांनी. हे जस्ट मी तुम्हाला याच एक्झाम्पल वरून नेक्स्ट पॉइंट कव्हर केलेला आहे. येते का लक्षात? अँड आय वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग दॅट हे जे काय आहे की नाही क्लासमध्ये एक्झाम्पल होतात ते तुम्ही स्वतः हाताने लिहा तुमच्या नोटबुक मध्ये. आय विल गिव्ह यू टाइम. ओके, बट हाताखालनं जाणं आणि जस्ट बघणं यात खूप डिफरन्स आहे. येते लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have to write down with me. I will give you time for writing. बाकीचे जे डेफिनेशन आहे किंवा जे नोट्स आहेत त्याच्यासाठी तुम्हाला मी पीपीटी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. ते तुम्ही व्यवस्थित लिहा नोटबुक मध्ये. बट whenever you are going to write example, you have to write with me in the lecture only. So write down these 3 column only. Okay. So what you understand, what you understood, that less than cumulative frequency, how we prepare less than cumulative frequency? From top to bottom. Okay, and less than cumulative frequency gives us, or काय काउंट देते ते? लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काय देते आपल्याला? इंडिकेट काय करते? Less Less than than upper. upper limit. Yes, very good. Less than upper limit. ओके, त्या क्लासच्या, त्या पर्टिक्युलर क्लास हा त्याचा अप्पर लिमिट असणार आहे आणि त्याच्या खालच्या तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी दाखवणार आहे डायरेक्टली. ओके, मग तो कोणत्याही क्लासचा अप्पर लिमिट असू दे, त्या अप्पर लिमिटच्या बिलो असलेले नंबर त्याची फ्रिक्वेन्सी ही डायरेक्टली देणार आहे तुम्हाला. कोण? लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ओके, आणि अप्पर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काय दाखवते तुम्हाला? Greater than lower limit. Very good. The frequency greater than lower limit. Greater than lower limit. मग ते लोअर लिमिट कोणत्याही क्लासचं असू दे, त्याच्यापेक्षा सगळ्यात जास्त असलेल्या व्हॅल्यू तुम्हाला मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी दाखवणार. सो हाऊ वी प्रिपेअर द मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी? फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप. Bottom to top. बॉटम पासून ऍडिशन करायची फ्रिक्वेन्सी, ती तुम्हाला मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी दाखवणार. ठीक आहे. सो दॅट इज द मेन डिफरन्स इन बिहाइंड दिस कन्सेप्ट. सो फिनिश रायटिंग. Yes, ma'am. समजून घ्या, खूप सोपं आहे आणि मेन म्हणजे खूप इंटरेस्टिंग आहे. येते लक्षात? इथे तुम्हाला लिहायचं असेल तर लिहू शकता. हे 3 कसं आलं? या 1 मध्ये हे नेक्स्ट क्लासची फ्रिक्वेन्सी आपण ऍड केली. ठीक आहे. नेक्स्ट हे 3 कसं, हे 6 कसं आलं? या 3 मध्ये हे 3 ऍड केले. ठीक आहे. सो 3 + 3. ठीक आहे. सो हे 14 कसं आलं? 6 + 8. ठीक आहे. सो इथे बघा, आपण टॉप कडून बॉटम कडे जाणार आहे आणि इथे बॉटम कडून टॉप कडे येणार आहे. असा एरो दाखवा, लक्षात येईल. ठीक आहे. सो 27 कसं आलं? 14 + 13. 11 कसं आलंय? 27 + 11. ओके. देन 47 कसं आलंय? 38 मध्ये आपण 9 ऍड केलं. अँड इन दिस 47 वी ऍड 2. नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी ऍड केली आणि 49 मध्ये नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी ऍड केल्यावर आपल्याला टोटल 50 दाखवत आहे. 50 हा तुमचा ओव्हरऑल फ्रिक्वेन्सी
नंबर असणार आहे. ओव्हरऑल टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन असणार आहे आणि ते 50 आलं पाहिजे. ठीक आहे. आता 50 म्हणजे इथे तुम्ही काय म्हणू शकता? 50 म्हणजे कसले स्टुडंट आहे या क्लासचे? हे सांगा मला आता. दिस वन. हे 50 काय दाखवतो तुम्हाला? टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट. No. In the less than cumulative frequency, what this 50 shows us? 90च्या आत असलेले विद्यार्थी. Yes. Number of student more than one. No. More than नाही येणार. Number of लेस students दॅन 90 मॅडम. marks less than 90. Yes, less than 90. येते का लक्षात? 90 पेक्षा कमी असलेले सगळे स्टुडंट आहेत ना. एकाला पण अबव 90 मार्क्स नाही आहेत डाटामध्ये. आणि लेस दॅन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी काय दाखवते आपल्याला? द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु गॉट द मार्क्स लेस दॅन अप्पर लिमिट. येते का लक्षात? मग हा 50 कशाची लेस दॅन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी आहे? 80 to 90 ची. ठीक आहे. मग 90 पेक्षा कमी असलेले स्टुडंट, 90 मार्क पेक्षा कमी असलेले मार्क्स, हे असे स्टुडंट किती आहेत? 50. हे दाखवतं आपल्याला. ओके. सो लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी म्हणजे लेस दॅन अप्पर लिमिट ऑफ दॅट क्लास. येतं लक्षात? हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. चला लिहा. If you are writing finished, then tell me. Done, ma'am. Done, ma'am. Okay. So now अजून एक एक्झाम्पल घ्यायचं कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबलचं. येस मॅडम. Yes. Okay. Or want to take this example for homework? Yes, ma'am. Homework. Yes, ma'am. Okay. होमवर्क ला घ्या. इझिली तुम्ही करू शकताय. तुम्हाला फक्त कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल बनवायचंय. ठीक आहे. कम्युलेटिव्हचं काही नाहीये. कम्युलेटिव्हचं जस्ट तुम्हाला आता इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. ओके. Okay. So write down one homework example. Prepare continuous frequency distribution table. Okay. For the following data. Okay. आता data one by one लिहून घ्या.
Okay. So this is your collected data. Okay. So इथे ऑलरेडी सांगितलेलं आहे बघा, क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं आहे. This is the frequency distribution from the following data. ओके. सो ओके ठीक आहे. तुम्ही स्वतः डिसाइड करा की क्लासेस काय घ्यायचे. फक्त या डाटाची रेंज काय आहे सांगा मला. व्हॉट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा? 40. L minus S. What is the formula of range? L minus S. Yes. L means what? Largest observation in the given data. And S means smallest observation. ठीक आहे. सांगा लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन काय इथे? 38. 38च आहे ना? Yes. This one. Okay. And what is the smallest observation? 3. 3. 10 आहे. 10. Yes. रेंज काय डाटाची? 28. पण ठीक आहे. हा 28 आहे. ठीक आहे. सो आपल्याला आता क्लासेस बनवायचे. ठीक आहे. मग क्लासेस कसे बनवता? विड्थ काय घेता तुम्ही डिसाइड करा. काय घेणार विड्थ तुम्ही? 0 to 5, 5 to 0 10. to 5. 0 to 5 रिक्वायर्ड नाहीये कारण का 10च्या वरचे आहेत ना सगळे व्हॅल्यूज. ठीक आहे. कसे घेणार? 10 to 20. येस 10 to 20 घ्या. जर 10 to 20 घेतला तर तुमचे किती क्लासेस होतील? 3च क्लासेस 3च क्लासेस होतील ना? 4 होतील. 3 किंवा 4च होतील. ठीक आहे. कारण का बघा मॅक्झिमम व्हॅल्यू 38 आहे ना या क्लासमध्ये. ठीक आहे. सो इन्स्टेड ऑफ 10 to 20 काय घेणार तुम्ही क्लास? 10 to 15. 10 to 15. ओके व्हेरी गुड. 10 to काय करा? 15 घ्या. 15 to 20. 20 to 25. 25. ओके. अशा पद्धतीने लास्ट क्लास कोणता येणार तुमचा? 35 to 40 ना? करेक्ट. एम आय करेक्ट? लास्ट क्लास हा कोणता येणार आहे तुमचा? 35 to 40. ओके. सो अशा पद्धतीने किती क्लासेस तयार होणार आहेत? 1 2 3 4 5 6. ओके. सो हे तुम्ही क्लास घेतले. ठीक आहे. क्लास विड्थ आपण घेतली. किती होणार आता क्लास विड्थ? 5. 5. येते लक्षात? सो हे तुम्ही चूज करायचं. इट डिपेंड्स ऑन यू. सो आपण 10 to 20 का घेतलं नाहीये? कारण का जर 10 to 20 घेतलं तुम्ही तर 3 ते 4 क्लासेसच आपले होणार आहेत. ठीक आहे. सो तो फ्रिक्वेन्सी टेबल खूपच छोटा होणार आहे. सो दॅट्स वाय टू इन्क्रीज द नंबर ऑफ क्लासेस वी शॉर्ट द आपण काय केली? क्लास विड्थ छोटी केली. येते लक्षात? म्हणजे 10 to 20 ची क्लास विड्थ किती आहे? 10 आहे की नाही? तर आपण ते 10 ची विड्थ काय केली? 5 केली. ओके. समजलं? आणि आता काय करा? 1 by 1 सगळे ऑब्झर्वेशन रीड करा आणि फ्रिक्वेन्सी टेबल डिस्ट्रीब्युशन टेबल बनवा. ठीक आहे. सो हॅव यू सॉल्व दिस? विल यू Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. सगळ्यांनी सॉल्व करा. काय याच्यात डाऊट येणार नाही असं मला नाही वाटत येईल असं. एव्हरीबडी गिव्ह मी ॲश्युरिटी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ठीक आहे. सो राईट डाऊन. हॅव यू रिटन दिस? Yes. ओके. ठीक आहे. ओके. So should I rub this? हॅलो. लिहिलं का सर्वांनी? Yes, ma'am. त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि व्यवस्थित होमवर्क पेज वरती काय करा? एक्झाम्पल सॉल्व करा. ओके. So now we move towards the next point.
and this next point is called as cumulative frequency distribution. ठीक है. ओके, सर्वांना दिसते व्यवस्थित? पीपीटी दिसतात सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so after continuous frequency distribution table, आपण आतापर्यंत काय काय शिकलो की फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल कसा प्रिपेअर करायचा. ठीक आहे. सो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचे किती टाइप आहेत सांगा. Yes, 2 types. Very good, Swapnali. Which 2 types? Discrete and continuous. Continuous. Very good, very good. व्हेरिएबल नुसार आपण टाइप केले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचे. डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन अँड कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. डिस्क्रीट कधी असतो आपण, डिस्क्रीट व्हेरिएबल ज्यावेळेस असतो म्हणजे दिलेल्या डाटामध्ये दिलेल्या डाटाची रेंज जर मिनिमम असेल तर आपण त्या फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनला डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. ठीक आहे. जर दिलेल्या डाटाची कलेक्टेड डाटाची जर रेंज मॅक्झिमम असेल तर आपण कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल प्रिपेअर करतो. ठीक आहे. कंटिन्युअस व्हेरिएबल कसा रिप्रेझेंट करतो आपण? क्लासमध्ये. व्हेरी गुड. टू मेकिंग द ग्रुप ऑफ नंबर. ओके, आपण त्या नंबरचे ग्रुप तयार करतो आणि त्या ग्रुपला आपण क्लास म्हणतो. ठीक आहे. सो वेन एव्हर व्हेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास देन इट इज कॉल्ड एज कंटिन्युअस व्हेरिएबल. ठीक आहे. सो क्लासचे किती टाइप आहेत परत? Exclusive and inclusive. And inclusive. Very good, very good. Exclusive type of class and inclusive type of class. Exclusive म्हणजे काय? Equal to upper limit is not included in the same class, but it is included in the next class. येस, प्रत्येक क्लासच्या अप्पर लिमिटला त्या क्लासमध्ये इन्क्लूड केलेलं जात नाहीये, म्हणजे त्याला एक्सक्लूड केलं जातं. आणि ते अप्पर लिमिट कुठे इन्क्लूड केलं जातं? त्याच्या नेक्स्ट क्लासमध्ये त्याला इन्क्लूड केलं जातं. त्याला आपण म्हणणार आहे एक्सक्लुझिव्ह टाइप ऑफ क्लास. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, 10 to 20, 20 to 30 हा एक क्लास आहे. ठीक आहे. आता 10 to 20, 20 to 30 हे तुम्हाला लक्षात येते की हे कोणत्या टाइपचं क्लास आहे? एक्सक्लुझिव्ह टाइपचं क्लास आहे. व्हाय इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लुझिव्ह? बिकॉज यू कॅन सी अप्पर लिमिट ऑफ ईच क्लासेस अँड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज सेम. कसं असते? इक्वल असतात एक्सक्लुझिव्ह मध्ये. ठीक आहे. दोन अप्पर लिमिट प्रत्येक क्लासचं अप्पर लिमिट आणि त्याच्या नेक्स्ट क्लासचं लोअर लिमिट सेम असते एक्सक्लुझिव्ह मध्ये. आणि याला एक्सक्लुझिव्ह का म्हणलं आहे? कारण का अप्पर लिमिट काय आहे? एक्सक्लूड केलं जातं त्या क्लासमध्ये आणि त्याला इन्क्लूड केलं जातं त्याच्या नेक्स्ट क्लासमध्ये. मग आता 20 मार्क्स असलेलं स्टुडंट कोणत्या क्लासमध्ये असणार आहे? 20 to 20 to 30. 30. 10 to 20 मध्ये तो येणार नाही. त्याला नाही. एक्सक्लूड केलेलं असतं 20 ला, म्हणून याला एक्सक्लुझिव्ह टाइप ऑफ क्लासेस म्हणतात. आणि इन्क्लुझिव्ह टाइप ऑफ क्लास कसं असतं? Equal to upper limit is included in same class. Yes, upper limit is included in the class. Suppose your class is like this, 10 to 19. मग 19 च्या पुढे 20 to 29, 30 to 39. ओके, इन दिस वे. ओके, सो इथे इन्क्लुझिव्ह टाइप क्लास का म्हटलं आहे याला? कारण का 10 पण याच्यातच आहे या क्लासमध्ये आणि 19 पण याच्यातच आहे. ठीक आहे. सो अप्पर लिमिट ऑफ ईच क्लासेस इज इन्क्लुडेड इन दॅट पर्टिक्युलर क्लास. त्यामुळे आपण याला काय म्हणणार आहे? इन्क्लुझिव्ह टाइप ऑफ क्लास. ठीक आहे. याच्यात आणि याच्यात काय डिफरन्स असतो एक्सक्लुझिव्ह आणि इन्क्लुझिव्ह मध्ये? Inclusive मध्ये upper limit include केलं जातं आणि exclusive मध्ये त्याच्या next class मध्ये include केलं जातं. ते झालं, ते डेफिनेशनच झाली. अजून काय डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये? What you observe difference in between these two classes, these two types of classes? What you observe? बघितलं आपण हे ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला.
काय इथे दिसतं ना डिफरन्स तुम्हाला? difference. मॅम एक्सक्लुझिव्ह मध्ये अप्पर प्रिव्हियस क्लासचा अप्पर लिमिट आणि नेक्स्ट क्लासचा लोअर लिमिट सेम आहे आणि Very good. इन्क्लुझिव्ह मध्ये डिफरन्स आहे. व्हेरी गुड. इन्क्लुझिव्ह टाइप ऑफ क्लासेस मध्ये काय असतं, प्रत्येक क्लासचं अप्पर लिमिट आणि त्याच्या नेक्स्ट क्लासचं लोअर लिमिट याच्यामध्ये डिफरन्स असतो, म्हणजेच ते वेगवेगळे असतात. येते लक्षात? आता इथे बघा 10 to 19 मध्ये 19 अप्पर लिमिट आहे, पण त्याच्या नेक्स्ट क्लासचं लोअर लिमिट काय आहे, 19 नाहीये, ते काय आहे 20 आहे. ओके, सो अशा पद्धतीने इन्क्लुझिव्ह टाइप ऑफ क्लासेस मध्ये काय असतं, upper limit, there is a difference between upper limit of each class and lower limit of various next class. ठीक आहे, मग हे इन्क्लुझिव्ह आणि एक्सक्लुझिव्ह मधला मेन डिफरन्स आहे. आणि मला हे एक सांगायचंय की आपण एक कन्सेप्ट बघितला प्रिव्हियस लेक्चरला की इन्क्लुझिव्हचं कन्व्हर्जन एक्सक्लुझिव्ह टाइप क्लासेस मध्ये कसं करायचंय. येस, इज एनीबडी? क्लास बाउंड्रीज. Yes, Class very good. boundaries. Very good, very good. 3-4 student only replying, giving me reply. What about other? Yes, Ganesh, Amit, More. Yes, ma'am. I'm replying. समजताय ना? Yes, reply. Yes, ma'am. ठीक आहे. मग आता मला सांगा, इन्क्लुझिव्हचे एक्सक्लुझिव्ह मध्ये कसं कन्व्हर्जन करतो आपण? क्लास बाउंड्रीचा यूज करतो. लोअर बाउंड्री मधून 0.5 मायनस करायचे आणि अप्पर लिमिट मध्ये प्लस 0.5 ऍड करायचे. येस, ते जे डिफरन्स आहे तो कसा क्लास बाउंड्री कशा बनवतो आपण? लोअर लिमिट मायनस काय करतो त्याच्यातून आपण सबस्ट्रॅक्ट फॉर्म्युला काय? D/2. D by व्हेरी गुड. लोअर लिमिट मायनस D/2 अँड क्लास बाउंड्रीचा अप्पर लिमिट काय, म्हणजे अप्पर लिमिट काय येणार आहे क्लास बाउंड्रीचा? प्लस D/2. अप्पर लिमिट मध्ये काय ऍड करतो आपण? D by Plus D/2. D आणि D म्हणजे काय? डिफरन्स बिटवीन difference between Difference. upper limit of each classes of inclusive class and lower limit of various to next Various class. नेक्स्ट क्लास आणि त्याच्या प्रिव्हियस क्लासच्या अप्पर लोअर लिमिटचा डिफरन्स आपण घेतो, त्याला D म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल इथं 20 - 19 आणि हे काय आलं 1 आलं आणि इथे D/2 काय घेणार आपण? 1/2 घेणार आणि 1/2 प्रत्येक लोअर लिमिट मधून सबस्ट्रॅक्ट करायचे. काय येणार सांगा मग क्लास बाउंड्रीज याच्या? 9.5 9.5 to to 19.5. व्हेरी गुड. 19.5. 9.5 सबस्ट्रॅक्ट केल्यावर 9.5 येणार. 19 मध्ये ऍड केल्यावर 19.5. चलो नेक्स्ट 19.5. 19.5. 29. 29.5. नेक्स्ट 29.5. 39.5 9.5. अँड सो ऑन. ओके, आता इथे बघू शकता प्रत्येक क्लासच्या अप्पर लिमिट आणि त्याच्या नेक्स्ट क्लासच्या लोअर लिमिट मध्ये काहीच डिफरन्स नाहीये, सेम रिपीट झालेले आहेत. म्हणजे इन्क्लुझिव्हचं कन्व्हर्जन कशात केलं आपण? Exclusive. बाय युजिंग क्लास बाउंड्री. boundaries. क्लास बाउंड्री. ओके, हे प्रिव्हियस लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे. नाउ we are moving towards the next type of class frequency, that is cumulative class frequency. Cumulative frequency म्हणायचे याला. ठीक आहे, so we will see the definition. Class frequency is the number of observation in that class. ठीक आहे, but many times we may be interested in knowing how many items have their values less than or more than the given value. ठीक आहे, आपल्याला काही वेळेस डायरेक्ट रिझल्ट रिक्वायर्ड असतात. ओके, म्हणजे अबव 70 किती, अबव 70 मार्क्स मिळालेले किती स्टुडंट आहेत, किंवा ज्या कंट्रीमध्ये पॉप्युलेशन कमी आहे ती कंट्री कोणती आहे, किती पॉप्युलेशन आहे, असे डायरेक्ट रिझल्ट वी रिक्वायर्ड समटाइम्स. ओके, अँड सो फॉर दॅट पर्पज वी रिक्वायर कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, सो फॉर एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे बघा, वी मे इंटरेस्टेड, इथे बघू शकता तुम्ही, we may interested in finding the number of student having marks less than 60 or the
or the number of students having marks more than 70, these numbers are also frequencies and are called as cumulative frequency. ठीक आहे, मग त्याच्यापेक्षा जास्त असलेले किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असलेले आकडा आपल्याला डायरेक्टली दाखवतो, त्याला काय म्हणायचं आपल्याला cumulative frequency. ठीक आहे, मग आता cumulative frequency मध्ये पण दोन टाइप आहेत, लेस दॅन cumulative frequency and मोर दॅन cumulative frequency. ओके, आपण मगाचं एक्झाम्पल घेऊन ह्या आयडिया आपण क्लिअर केलेले आहेत. ठीक आहे, सो आता इथे बघा, या एक्झाम्पल वरून आपण कन्सेप्ट क्लिअर करूया. ठीक आहे, आता इथे एक तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल दिलेले. ठीक आहे, सो कोणत्या टाइपचा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल आहे? एक्सक्लुझिव्ह. एक्सक्लुझिव्ह आहे, म्हणजे याला कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल म्हणायचं. ठीक आहे, सो इथे बघा, जो व्हेरिएबल आहे तो हाईट आहे. ठीक आहे, हे तुम्हाला काय दाखवतंय? हाईट दाखवते. ठीक आहे, आणि त्या हाईट असलेल्या फ्रिक्वेन्सी इथं दाखवतात. म्हणजे 3 म्हणजे काय? असे 3 पीपल्स आहेत की ज्यांची हाईट इन बिटवीन 140 आणि 145 सेंटीमीटर आहे. ओके, क्लिअर? ओके, येस. आता आपल्याला या फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचा यूज करून लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आणि मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा चार्ट बनवायचा आहे. का तर आपल्याला डायरेक्ट रिझल्ट कधी कधी विचारतात. ठीक आहे, आता मी असा क्वेश्चन विचारला, हे बघू नका तुम्ही, हा लेस दॅन आणि मोर दॅनचे कॉलम बघू नका. आता या फक्त 2 कॉलम वरून तुम्हाला मी असा क्वेश्चन विचारला, हाऊ मेनी स्टुडंट्स गॉट द मार्क्स लेस दॅन 160 सेंटीमीटर, सॉरी इथे मार्क्स नाही काय, असे किती पर्सन आहेत की ज्यांची हाईट 160 सेंटीमीटर पेक्षा कमी आहे? मग तुम्ही या फक्त 2 कॉलम वरून डायरेक्टली सांगू शकता का रिझल्ट हा? नो मॅम. ओके, No, ma'am. त्याच्यासाठी आपल्याला कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीची हेल्प लागते. ठीक आहे, आणि कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी बनवतो आपण? 2 टाइप आहेत त्याच्यात, लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी अँड मोर दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी बनवतो आपण सांगा? टॉप टू बॉटम. Top to bottom addition. टॉप टू बॉटम पासून सुरुवात करायचं आणि सगळ्या फ्रिक्वेन्सीची ऍडिशन घेत जायची, आणि लास्टला जी ऍडिशन मिळणार आहे ते तुमचं समेशन एफ एवढं दाखवणार. म्हणजे हे तुम्हाला दाखवणार आहे टोटल नंबर ऑफ व्हॉट? व्हेरी टोटल तुम्हाला डाटा किती जणांचा दिलेला आहे तो आकडा इथे लास्टली तुम्हाला डेफिनेटली दाखवणार. ठीक आहे, आणि हे बघा कशी केली मग ऍडिशन आपण, लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी बनवली, 3 ऍज इट इज इथे 3 घेतलं, या 3 मध्ये तुम्ही काय ऍड करणार? 13. येस, या 3 मध्ये नेक्स्ट क्लासची फ्रिक्वेन्सी ऍड करायचं, काय मिळतं तुम्हाला? 16. या 16 ला या नेक्स्ट क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऍड करायचं, काय मिळालं? 46. ओके, आता या 46 ला नेक्स्ट क्लासच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये शिफ्ट केलं, किती झाले ऍडिशन? 62. and 62 is added in next class of frequency. Here we got 67. ओके, हे झालं लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी टॉप टू बॉटम कडे. आता मी जर तुम्हाला विचारलं, मगाचा क्वेश्चन मी रिवाइज केला, टेल मी द नंबर ऑफ पर्सन, टेल मी द नंबर ऑफ पर्सन who's having height less than 160 सेंटीमीटर. ठीक आहे, ठीक आहे, लेस दॅन 160 सेंटीमीटर, किंवा मी असं म्हणू शकते लेस दॅन अप्पर लिमिट.